दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता जो कोई है तो वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी है। आज तेलंगाना में भी हम भरत भाई प्रसाद जी को बहुत ही आप जिस तरह से आप रैली में जुड़े हैं, जिस उत्साह से जुड़े हैं, आप बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ उनको चुन के दिल्ली भेज दीजिए। अभी गारंटी किसकी चलती है? एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। जिसको कोई नहीं पूछता उसकी पूजा करते हैं माननीय नरेंद्र भाई। जिसको बैंक वाले लोन नहीं देते थे गारंटी के बिना, माननीय नरेंद्र भाई उसके गारंटर हुए और सभी छोटे लोग को माननीय नरेंद्र भाई ने गारंटी देके बैंकों से लोन दिलवाया है। आज जब हम सबको एक जन जन को बहुत ही इलेक्शन आए और गए, लेकिन एक पहली बार माननीय नरेंद्र भाई के 10 साल के शासन के बाद पहली बार जन जन में पहले से उत्साह है कि हम माननीय नरेंद्र भाई को तीसरी बार बिठाएंगे और कितने बार 400 पार के साथ बिठाएंगे। यह पहली बार उत्साह से जन जन की आवाज है। यह पहली बार हो रहा है। प्लानिंग के साथ सब लोग वोटिंग करने जा रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और माननीय नरेंद्र भाई को बिठाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो नेशन फर्स्ट के मंत्र के साथ चली और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के चलती है। देश के विकास की गारंटी देने वाली यही पार्टी है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। निवेश और नौकरियां के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए भाजपा जरूरी है। करोड़ों भारतीयों के मुफ्त राशन मिलते रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। 100% आबादी तक तेजी से हर लाभ पहुंचे, इसलिए भाजपा जरूरी है। विकसित भारत के लिए भाजपा जरूरी है। पुनः एक बार आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि नगर कुंडी से प्रत्याशी भरत प्रसाद जी एवं भाजपा के सभी प्रत्याशी को आप प्रचंड बहुमति से जिताकर आप दिल्ली भेजिए।
माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी। గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి పార్టీ కార్యకర్తలకు, యువకులకు, మాతృమూర్తులకు అందరికీ మన యొక్క భారత్ను ఆశీర్వదించి వెన్ను తట్టి నడిపించడం కోసం వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా గుజరాత్ అంటే ఎక్కడ గుజరాత్ అంటే జనతా పార్టీకి అడ్డ. గుజరాత్ నుంచి ఈరోజు మనల్ని ఆశీర్వదించడం కోసం వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी आज हमारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत कीमती समय निकालकर आज नागर कर्नूल को आए हैं। सारे नागर कर्नूल जनता की ओर से, नागर कर्नूल के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हृदय से आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी को धन्यवाद देता हूं। చాలా సంతోషం. మనకు తెలుసు ఇక్కడ రాహుల్ గారు గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా సేవలు అందించారు. ఏ రోజు కూడా ఎవరి మీద దౌర్జన్యాలు చేయలేదు, ఎక్కడ కూడా అవినీతికి పాల్పడలేదు. నీతికి, నిజాయితీకి, మంచితనానికి ప్రతిరూపం మన యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి రాహుల్ గారు. వారి రోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్లడం కోసం నేను సైతం అనే విధంగా వారి కుటుంబ సభ్యులు, వారి అనుచరులందరూ కూడా బీజేపీలో చేరారు. చేరడమే కాదు, పార్టీ ఆదేశిస్తే, పార్టీ అంగీకరిస్తే నా కొడుకులు నా స్థానంలో పోటీకి పెడతాను అని చెప్పి ఈరోజు వారు పార్టీని అడగడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు వెంటనే భారత్ను ఈరోజు బీజేపీ అభ్యర్థిగా నాగర్ కర్నూలు నుంచి అంగీకరించడం జరిగింది. మీ అందరికీ మరో చెప్తా ఉన్నాను, ఈ యొక్క 13వ తేదీన జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మనము ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా డబుల్ డిజిట్ సీట్లు ఈరోజు గెలవబోతా ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జూన్ 2వ వారంలో మళ్లీ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతా ఉన్నారు. 400 సీట్లతో నరేంద్ర మోడీ గారు మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తున్నారు. దేశంలో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఒకటే మాట, ఏ మాటని? ఏంటని? మోడీ 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 అది ఈరోజు మరో చెప్తా ఉన్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం మన దేశానికే కాదు, ఇది ప్రపంచానికే నాయకుడిగా ఉన్నాడు. ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం, దేశంలో మంచి అన్ని రకాలుగా ఒక సానుకూల వాతావరణం ఉంది. ఉగ్రవాదం తగ్గింది, తీవ్రవాదం తగ్గింది, టెర్రరిజం కనుమరుగైంది, పాకిస్తాన్ ఐఎస్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయాయి, అవినీతి తగ్గిపోయింది, కుటుంబ పాలన పోయింది, జాతీయ రహదారులు అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, రైల్వేలు అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నాయి, మహిళలకు మేలు జరుగుతూ ఉంది, పొదుపు సంఘాలను ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నారు, మనకు బలైన వర్గాల న్యాయం జరుగుతూ ఉంది, గ్రామాల అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నాయి, నూతన విద్యా విధానం వచ్చింది, ఆర్టికల్ 370 పోయింది, ట్రిపుల్ తలాక్ పోయింది. అంతేకాదు ఈరోజు మరి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి పొదుపు సంఘాలకు మేలు జరుగుతూ ఉంది. అయోధ్యలో 500 సంవత్సరాలుగా మరి పరిష్కారం కాకుండా ఉన్నటువంటి రామ మందిర నిర్మాణం కూడా ఈరోజు మనం చూశాం. మన కళ్ళ ముందు ఆర్టికల్ 370 పోతుందా అనుకున్నాము, కానీ ఈరోజు పోయింది. రామ మందిర నిర్మాణం జరుగుతుందా అని ఎవరు కూడా అనుకోలేదు, కానీ ఈరోజు మన కళ్ళ ముందే రామ మందిర నిర్మాణం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గారు చేతుల మీదుగానే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగిన విషయాన్ని మనం చేస్తాం. అంతేకాదు ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా అన్ని రంగాలలో దేశం ముందుకెళ్తాం. ప్రపంచంలో భారతదేశానికి గౌరవం వచ్చింది, భారతదేశానికి గుర్తింపు వచ్చింది. మరి ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం,
మన యొక్క తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈరోజు ఆచార్య గారు అడిగారు, ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు? మాకు ఓటు వస్తే 100 రోజుల్లో ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని సోనియా గాంధీ చెప్పింది. నేను ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అడుగుతూ ఉన్నాను, అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు చెప్పావు కదా రైతుల 2 లక్షల రుణమాఫీ 100 రోజుల్లో చేస్తున్నావు కదా, ఇదో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒట్లు పెడుతున్నాడు. ఒట్లు పెడుతుందో రుణమాఫీ కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒట్లు పెడితే కాదు, బ్యాంకులకు పైసలు ఇచ్చి రైతుల రుణమాఫీ చేయాలి. ఈరోజు ఎకరానికి 15,000 ఇస్తాడు, ఎక్కడ పోయినా 15,000 అడుగుతా ఉన్నా. కౌలు రైతులకు 15,000 ఇస్తాన్నావు, ఎక్కడ పోయినా 15,000 కౌలు రైతులకు అడుగుతా ఉన్నాను. రైతు కూలీలకు 12,000 ఇస్తాన్నావు, ఏమైంది అడుగుతా ఉన్నాను. ఈరోజు మహిళలకు 2,400 రూపాయలు 500 రూపాయలు ఇస్తున్నావు, ఎవరికైనా వస్తుందా ఇక్కడ 2,400? మీకు అంతేకాదు, నిరుద్యోగ యువకులకు నెలకు 4,000 ఇస్తున్నారు, ఎవరికైనా వచ్చిందా 4,000? ఈరోజు ధాన్యం మీద 500 బోనస్ ఇస్తున్నారు, ఊరి మీద ఎక్కడ కూడా బోనస్ లేదు. టీఆర్ఎస్ పోవడానికి 10 సంవత్సరాలు పట్టింది, కానీ కాంగ్రెస్ 100 రోజుల్లోనే అంత వ్యతిరేకత తెచ్చుకున్నది. రేవంత్ రెడ్డి మాటలతో ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలు వినే పరిస్థితి లేదు. రేవంత్ రెడ్డి మాటలతో ఈ రోజు మా కడుపు నిండలు ఏవైతే మాట